नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा गाँ प्रेम भारी मीठार तृतीय भाग। कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। सब्सक्राइब करने को केबे भूलियनि सांग मैंने। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। से दिन राति रे सूरज को निद नहीं कारण काली तार स्वप्ना सहित देखाहब आउ स्वप्ना को सब कथा कहब। ता आगरे सिना बाहाना करदेला। एबे से कौन करिब किछि भाभी पारु नाही। केमिति आउ केउठु से कहब बा केमिति स्वप्ना सामना रे आरंभ करिब आउ ए कथा सुनिया परे स्वप्नार की प्रतिक्रिया सृष्टि हेब ताहा मध्य कल्पना बाहरे। राति पहला सकाळ हैला। सूरज तार माँ को बाहर बुली करी आसुची बोली कही जाई स्वप्ना घरे हाजर। सुधाकर बाबू सूरज को तांको घर को आसीथिबा देखि भारी खुशी हेले आउ कहिले कौन भाउज किछि काम रे तुमको आम घर को पठेइछंती कि। सूरज कहला ना ना सुधाकर जेजेमा मते एठा को पठेई नाहंती। एई बाटे एमिति बुलुथिली तो तेणु आपणको घर को चली आसिली बुलिया पई। सुधाकर बाबू कहले हो बाबा आसिले तो कौन असुविधा हला। मु एमिति पचार देली किछि खराब भाबियो नहीं। आसिले बाबा भल कल। तुमर जेते बेले इच्छा तुमे घर आम घर को आसी परिबो। हौ माँ स्वप्ना सूरज को कौन खाइबा को देई छाड़िबू। सेमिति खाली रे छाड़िबुनी। माँ रे मो ब्याग आउ चश्माटा दे तो मु टिके बाहरु कौन सबू जिनिस कहिथिलु आनिया पई सेगुड़िक एबे नहीं आसीबी। ताहले मु आसुची बाबा तुमे बस आउ स्वप्ना सह कथा हुओ। मु ताहले मो काम सारी आसुची। सूरज कहले ठीक अछि जेजे आपण जानतु मु अछि। तापरे सुधाकर बाबू चली गले तांको कामरे। आउ से गला परे सूरज आसी बसी पड़िला स्वप्ना पाखरे। स्वप्ना कहला तुमे कौन पाई मते राति रे फोन करिथिला आगो कुह। तापरे जाई मु तुम सहित किछि कथा हेबी नहले किछि कथा हेबिनी। सूरज कहला मु न कहले तुमे कौन करिवो मोर। स्वप्ना कहला एते आउ बहादुरी मारी कुहनी। तुम सह किछि कथा हेबिनी माने हेबिनी। तुमे जेमिति आसीथिला सेमिति ही जीवो। मु तुम सह गोटिए शब्द भी कथा हेबिनी। सूरज कहला मु जेउ कथा कहिबी तुमे सुनी परिबो तो से कथा सुनी धैर्य धरी रही परिबो तो मते भूल बुझिबनी तो। स्वप्ना कहला मोर छोट बेलू बापा माँ चलीगला परे एई जेजे मते छोटरू बड़ करिछंती। आमे जेजे नातुणी दुहे बहु झड़झंझा दे गति करिछु आउ दुख को मध्य परस्पर मध्य बांटी जीवनर ना को आगकू बही आनिछु। तेणु तुमे जेते भी कष्ट देला भली कथा कहले मध्य ए स्वप्नार धैर्य अछि से ताकू सुनी परिबो। तुमे आगे कुह तो कथाटा कौन। मते जहा लगुछि निश्चय कष्ट देला भली कथाटा होइथिबो कारण तुमे काली रातिरु ए कथाटी कहिबो बोली होउछ किंतु कहि पारुन। मते कौन कहूच धैर्य धरिया पई। तुमे आग मनरे साहस बांधी मते कहिबाकू चेष्टा कर। स्वप्ना सिना कहि देउथाए किंतु ता मुहर रंग उड़ी गलानी। मनरे तार हजारे प्रश्नर ढेउ तरंगायित होई ए कूल से कूल मध्यरे बाड़ेई होउची। सूरज कहला ताहले कहूची शुण। बापांकर पिलादिनर बंधु संदीप अंकल को झियो सहित मोर बाहागर हेबो बोली बापा स्थिर करिछंती। सेमाने एई किछि दिन भितरे आम घर को आसीबे। स्वप्ना कहला ओहो मु बुझिली। संदीप अंकल तो आम एई ग्रामर तांको झियो इभा तो छोट बेले से मोर अति अंतरंग बांधवी थिला। तार मोर केते बुलुथुलु आउ केते खेलुथुलु। आमे सबु एइठी रहित गलु आउ से ता माँ बापांक सह अमेरिका चलीगला। ताकू मु बहुत वर्ष हला देखिनी किंतु प्राय खाली बसीथिबा समय ता कथा मने पकाए। सूरज कहला से तुम सांग ताहले भल हला आउ ए आसिले तुमे ताकू कहि देबो जे तुमे मते भल पाओ बोली। तापरे से तांको बापांकू कहि देबे आउ तांको साथी रे मोर बाहाघर हेबनी। आमे दुई जण विवाह बंधन रे बांधी होई जिबा आउ तापरे मु तुमको अमेरिका नै जिबी आउ सेठारे मो स्वप्ना ता स्वप्नर ताजमहल गढ़िबो। स्वप्ना कहला एते सपन को राति नाही मो। तुमे एई दिबा स्वप्नर दुनिया रे कौन पाई घुरी बुलुछ जेउठारे केवल स्वप्न अछि आउ वास्तवता नाही कि तुम स्वप्नर स्वप्ना मध्य नाही खाली सबु मरीचिका आउ मु तुमर सेई गोपन नायिका ना तुमको छाड़ी पारुछि ना तुम बिना रही पारुछि। ठीक एती बेले जेजे आसी पहुँची गले। सुधाकर बाबू आसी घरे पहुँची स्वप्ना कहले ने माँ तू कहिथिबा सबु जिनिस नेई आसीछि चिठा अनुसारे सबु मिलाई देबु।
ଶୁଣ, ମୋ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲୁ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଜେଜେ ନିଅ ତୁମ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ରୁହ, ତୁମ ଲାଗି ଆଉ ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଲସି ତିଆରି କରୁଛି। ତୁମେ ସୁରଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥାଅ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆମ 3 ଜଣ ଲାଗି ଲସି ଆଣି ଆସିବି। ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ପାଗଳିଟା, ଜାଣିଲ ସୁରଜ ଭାରି ଖୋଲା ହୃଦୟ ତାର। ନା ତା ମନରେ କାହା ପାଇଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ନା ସେ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହେ। ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ବାବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ମନ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଛନ୍ଦ କପଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପରକୁ ଆପଣାର କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସୁରଜ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହି ହେଉଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ କରିବି ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ଜେଜେ କହିଲେ, କ'ଣ ଭାବୁଛ ବାବା? ଏଇ ପାଗଳି ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛ ନା? ସୁରଜ କହିଲା, ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନା 3 ଜଣଙ୍କର ପାଇଁ ଲସି ଏକ ଟ୍ରେରେ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରିଲା। ଏଥର ସମସ୍ତେ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ସୁରଜ କହିଲେ, ବାଃ, ଚମତ୍କାର। ତୁମ ହାତରେ କି ଯାଦୁ ଅଛି କେଜାଣି? ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି ଯେ କେବଳ ପିଇବା ଲୋକ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। କ'ଣ ଜେଜେ, ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଜେଜେ କହିଲେ, ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନା ତିଆରି କରିଥିବା ଲସି ଉପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛ, ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ବି ତୁମେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଏକମତ। ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଲସିଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ତୁ ପୁଣି ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ତୁ ପିଇକରି କହ କେମିତି ହୋଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଜେଜେ ତୁମେ ଆଜି ବେଶୀ ମୋ ସହିତ ଲାଗୁଛ କାହିଁକି? ଜେଜେ କହିଲେ, ହଉ ଛାଡ଼େ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ବାବା ସୁରଜ, ତୁମେ ଆମେରିକା କେବେ ଯିବ? ସୁରଜ କହିଲା, ଏବେ ଯାଇନି ଜେଜେ, ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ବସି କାମ କରୁଛି। ଦେଖିବି, ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ମୋତେ ଡାକିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯିବି। ଏଇ ବାହାନାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିଲି ତ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶିପାରିଲି। ଜେଜେ କହିଲେ, ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଅ ନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତୁମର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ବି ସେତିକି ଆଦର ଯତ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ସ୍ନେହ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ତେଣୁ ତୁମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ତୁମର ଅହେତୁକ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏମିତି ମଝେ ମଝେ ଆସି ଗ୍ରାମରେ ବୁଲି ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଏଇ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମମତାତ୍ୱ ବୋଧ ସେମିତି ଅତୁଟ ରହିବ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଜେଜେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କୁହନି, ସେ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ଜେଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିଛି ଆଉ ପରଖିଛି ମଧ୍ୟ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ପିଲା। ତୁ ତୋ କଥା କହ। ତୁ କୋଉଠି ବେଶୀ ସମୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ବସିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ ଦେଖିଛି। ହଉ ବାବା, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆସିଲଣି। ନିର୍ମଳା ଭାଉଜ ଆଉ ଘରର ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଏଥର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଅ। ସୁରଜ ଜେଜେଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଜେଜେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ଆସିବି। ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ବି ଟିକିଏ ଚାହିଁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସ୍ୱପ୍ନା ଏତିକି କଥାରେ ଲାଜକୁଳି ଲତା ପରି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ତା ଆଖି ହଠାତ୍ ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ ତ ଏତିକି ଦୂର ଗଲାରୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆମେରିକା ଚାଲିଯିବ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି। ସ୍ୱପ୍ନା ମନକୁ ମନ ଭାବି ହେଉଥାଏ, ଅତି ନିଜର ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥା ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ସତରେ ସୁରଜ, ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମର ଏତେ ପାଖକୁ ଆସି ଏତେ ନିକଟତର ହୋଇଗଲିଣି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ମନ ଆଉ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତୁମ ବିନା ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ତୁମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି କେତେ କଥା ଭାବି ଭାବି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏପଟେ ସୁରଜ ଫୋନ୍କୁ ଘରର ସବୁ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ଯେହେତୁ ସୁରଜ ତା ଫୋନ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସ କରି ରଖିଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ପାରିନି। ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସୁରଜ, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ଯେ? ଯେମିତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋତେ କେହି ଦେଖିନାହଁ। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତେ କେତେଥର ଫୋନ୍ କଲୁଣି, ତାହାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତୁ ତୋ ଫୋନ୍ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ତ? ହେଲେ ଫୋନ୍ ଉଠଉନଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି। ସୁରଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କାଢ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସତକୁ ସତ ଅନେକ ଥର କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତା ଫୋନ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ମୋଡ଼ରେ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଦେଖିନାହିଁ। ତାପରେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ,
ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି? ତୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲୁ କହିଲୁ? ଜେଜେମା ସୁରଜକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ କହିଲା। ସେ କହିଲା, ଜେଜେମା, ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ସୁଧାକର ଜେଜେଙ୍କ ଘର ଦେଖିଲି ତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି। ସେଇଠି ବସୁ ବସୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ହୋଇ ବେଶୀ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ମୋ ଫୋନ୍ଟି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାହା ଫୋନ୍ ଆଉ ଉଠାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତି, ଏଥର ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କର। ଶାନ୍ତି ଆସି ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ତାପରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ତ ସୁରଜ ବାହାର କଥା ତାକୁ କହିବା ସହ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ପର ମାସରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏ ବାହାଘରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁରଜ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ସେ ତାର ଇଚ୍ଛା ତା ପ୍ରିୟ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା? ଯାହା ତୁମେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି, ତୁମେ ହେଉଛ ତାର ବାପା ମା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଭାବିଛ ଏଇ ଝିଅଟି ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଆଉ ରହିଲା ମୋ ନାତି କଥା, ସେ ମୋ କଥାରୁ କେବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବନି। କ'ଣ ସୁରଜ, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ତ? ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତ? ଆରେ କ'ଣ କିଛି କହୁନୁ? ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିବି ଯେ ମୌନେ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣମ୍। ତାପରେ ଜେଜେମା କହିଲେ, ସୁରଜ, ତୋର ମନ ଖୁସି ତ? ସୁରଜ କହିଲା, ମୋର ମନ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ଆଜି କହୁନୁ, କ'ଣ ତୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଆମେରିକାରେ କାହାକୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ କି ବିବାହ କରିବୁ ବୋଲି? ସୁରଜ କହିଲା, ଜେଜେମା, ତୁମେ ନା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ତୁମକୁ କେହି କଥାରେ ପାରିବେନି। ତାପରେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସୁରଜ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। କ'ଣ ବା କରିବ? କାହାକୁ ତା ମନ କଥା କେମିତି କହିବ? ଶୁଣିବ ବା କିଏ? ଏମିତି ଅନେକ କଥା ତା ମନକୁ ଆସୁଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଭାବୁଥାଏ, ନା, ଯାହା ହୋଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ତା ମନ କଥା ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି କହିବ। ଆଉ ତାର ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ଜେଜେମା କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସେ ତା ମନକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସୁରଜ ତାର ଘରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥାଏ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଓ ଶ୍ରବଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜେଜେମା ବସି ଡାଇନିଂରେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱର ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ବସିଥିବା ଚୌକିରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ି ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁରଜ ଆସି ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥାଏ। ମହେଶ୍ୱର ଓ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେମାନେ ବି ବାପ ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରଜ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥାନ୍ତି, ଜେଜେମା, ତୁମ ଗେହ୍ଲା ନାତି ସୁରଜ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ପରା, ଶୀଘ୍ର ଉଠ। ଜେଜେମା, ଉଠ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ତୁମେ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ସୁଧାକର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରେ ଶୁଆଇଲେ। ତାପରେ ସୁଧାକର ବାବୁ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ତାପରେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଓ ସୁଧାକର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ଡକ୍ଟର ଆସି ଚେକ୍ କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଇଲେନ୍ସ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ଅବଜରଭେସନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେଉଛି, ଆପଣ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ଫେରିଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା କିଛି କହିବେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାଧିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଓ ସୁଧାକର ବାବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ବାଟରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଡକ୍ଟର, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ସେମିତି କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ହୁଏତ କିଛି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ କିଛି ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। କେୟାରଫୁଲି ରହିବେ, ନହେଲେ ଆଗକୁ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାକର ବାବୁ ବୁଝାଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରିବେ ଭଲ ପାଇଁ କରିବେ। ତାପରେ ଏମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। କାହା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ।
ଘରେ ବି ରୋଷେଇ ହୋଇନଥାଏ। ସୁଧାକର ବାବୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନାକୁ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନା ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେ, ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଜେଜେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ଜେଜେ ଜେଜେମା ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନା ଜେଜେଙ୍କୁ ସୁରଜଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ବସିଛୁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ତୁ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ କହ, ମୁଁ ଯାଇ ତତେ ଦେଇ ଆସିବି। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ନା ଜେଜେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ଏବେ ରଖୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନା ଭାବୁଥାଏ, ସତରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାନି ଯେ ମୋ ପ୍ରେମର ସବୁ ସତ୍ତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ଥିଲେ ବା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ବା ଆମ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ? ସତକୁ ସତ ମୁଁ ସୁରଜଙ୍କର ସେହି ଗୋପନ ନାୟିକା ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ ବୋଧହୁଏ ରହିବି। ଭଗବାନ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଲେଖିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ହିଁ କାଳାତିପାତ କରିଥାଏ। ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ, ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷକୁ ଦେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛ। ଏ ତୁମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଅଟେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ହଉ, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଏହା ଭାବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲା ସ୍ୱପ୍ନା। ଏପଟେ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ମନ ଲାଖି ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ବାଛିଥିଲି, ଆଉ ଭାବିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ମୋ ସାଧବ ବୋହୂ କରି ଆଣି ବୋଲି। ହେଲେ ଜେଜେମା, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କଥା ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାରୁ ତୁମେ ଏତିକି ବେଳେ ବୋଧହୁଏ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଆଜି ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କୁହ ତ? ଘରେ ବି କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜେଜେମା ଟିକିଏ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆଉ ହାତ ହଲେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁରଜ କହିଲା, ଜେଜେମା ଆଖି ଖୋଲିଲେଣି। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଲେ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସବୁ ଚେକ୍ କଲେ, ହେଲେ କହିଲେ, ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ବୋଧହୁଏ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ଜାଣିବେ, ସବୁ ଶୁଣିବେ, ହେଲେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କେବେ ବି ମା କୋମାରୁ ଠିକ୍ ହେବେନି? ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ସେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୁରଜ କହିଲା, ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଯଦି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଏ ତାହେଲେ କିଛି ହେବ କି? ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ନା, ସେମିତି କିଛି ହୋଇପାରିବନି। ମୋ ମତରେ ସେ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୋମାରୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ମୋ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କିଛି କଥା କହିବେନି କି କିଛି ଏମିତି କାମ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିବେନି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆହୁରି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ଏଇ କଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଜେଜେଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା। ଜେଜେ କହିଲେ, କ'ଣ ମା, ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ସରିଗଲାଣି ଜେଜେ, ଆସିକି ନେଇଯାଅ। ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ମା, ଯାଉଛି ଏବେ। ତାପରେ ସୁଧାକର ବାବୁ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ନିଜର ସବୁ କାମ ସାରି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଆସିଲେ ସୁରଜ ଘରକୁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଖୁଆଇଲେ। ତାପରେ ସେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଅବାରିତ ଲୁହ ବହି ଚାଲୁଥାଏ। ସୁଧାକର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଭାଉଜ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ, ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବୁଝାସୁଝା କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି। ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏହି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସୁରଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସୁରଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ତଥାପି ସେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି କହୁଥାଏ, ଜେଜେମା ତୁମେ କେବେ ଉଠିବ କହିଲ? ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିଛ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ ତୁମ ସହିତ ମୋର କେତେ କଥା ଅଛି। ମୋ ମନରେ କେତେ କଥା ବାକି ଅଛି ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲାରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଶରୀରଟା ତୁମ ପାଖରେ ବସି କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ତୁମ ସହିତ ବି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛି।
ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଆସି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ତା ମନ କଥାକୁ କହି ହେଉଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଖାଲି ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଉପରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସୁଧାକର ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗଲାବେଳେ କହିକି ଗଲେ, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ, ମୁଁ ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହୁଛି ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଯାଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ସହରରୁ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହର ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ମା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସହରରୁ ଡାକରା। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ସମୟରେ ସୁରଜ କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତୁମେ କାମରେ ଯାଅ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟର ସୁଧାକର ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ତାଙ୍କ ମା ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ସିନା କଥା କହିପାରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଠାରରେ ପୁଅକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେଲେ। ମହେଶ୍ୱତା କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଆମେମାନେ ମାଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବୁ। ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତୁମେ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଯାଅ। ସେଠାରେ ଠିକ୍ରେ ସବୁ କରିବ, ଆଉ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଆମେ ତୁମକୁ ଏଠାକାର ପ୍ରତିଦିନର ଖବର ଦେବୁ। ତାପରେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସହର ଅଭିମୁଖେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ଆସି କହିଲା, ଭାଇ, ମୋର ବି କଲେଜରେ ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସୁରଜ ଏସବୁ ଦେଖି ଉପରେ ସିନା ଖାଲି ଶ୍ରବଣକୁ କହିଦେଉଥାଏ ତୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରଟା ପୂରାପୂରି ଡରରେ ଶୁଖିଗଲାଣି। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥାଏ। ଘରେ ବି ଆଉ କେହି ସେମିତି ବୁଝିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରବଣକୁ ଯାଇ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିଲା। ସେ ଆସିଲା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସୁଧାକର ବାବୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଦେଖି ତାର ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କହିଲା, ସ୍ୱପ୍ନା, ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଏକା। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ହାତ ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଜେଜେମାଙ୍କର ସେଇ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଯେମିତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ତା ପାଖକୁ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଉନି, ଆଉ କାହାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ଏକା ଅଛ ବୋଲି? ତୁମ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଜେଜେ ଆଉ ନାତୁଣୀ ତୁମ ସହିତ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଅସମୟରେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ। ତୁମେ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଏକା ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସୁରଜ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ମା ମହେଶ୍ୱତା ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସୁରଜ, କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆ, ତୋ ଜେଜେମା ଭଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁରଜ ଏ ଖବର ଶୁଣି ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଧରି ଆଗ 2-3 ଘେରା ବୁଲି ଆସିଲା। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ମୋତେ କୁହ ତ ଆଗ, ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି ହେଲ? କ'ଣ ହୋଇଛି ଆଗ କୁହ ତ? ସୁରଜ କହିଲା, ସ୍ୱପ୍ନା, କ'ଣ କହିବି ତୁମକୁ? ଜେଜେମା ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ମୁଁ ଏ ଖବର ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇଦେବି। ସୁରଜ କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସୁଧାକର ଜେଜେ, ବାପା ଆଉ ଶ୍ରବଣକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବି। ସୁରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର। ସତେ ଯେମିତି କିଛି କହିବେ ବୋଲି ସେ ଅପଲକ ନୟନରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁରଜ ଯାଇ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ସେମିତି ଜେଜେମା ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ବାବାରେ, ମୋ କଥା ରଖିବୁ। ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ସନ୍ଦୀପର ଝିଅ ଇଭାକୁ ବାହା ହୋଇଯା। ମୁଁ ଏତିକି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବି। ସୁରଜ ଏ କଥା ଶୁଣି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେ କେତେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ, ହେଲେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମନର କୋହକୁ ଚାପି ରଖି ଶେଷରେ ହଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଜେଜେମାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ସୁରଜ, ତୋ ମାଆକୁ କହିଦେ ଏଇ କଥା। ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ଆସିବା କଥା। ଆଉ ମହେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁଧାକରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କହ ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିବେ। ମୋର ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି। ସୁରଜ ଖାଲି ହଁ ହଁ କରି ଚାଲିଥାଏ। ନା ସେ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥାକୁ ଟାଳି ପାରୁଛି, ନା ସେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଭୁଲି ପାରୁଛି। କ'ଣ କରିବ? ଖାଲି ଯାହା ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ସେ ଭାବୁଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନା, ତୁମେ ସତରେ କ'ଣ
ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁରଜ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲେ? ସତରେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ସୁରଜ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ କରିପାରିବେନି? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।